أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah ni dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita sebagaimana biasa. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Muslimin muslimat, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali tafsiran surah Yusuf. Walaupun Ramadan mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tulat dan sebagainya, wallahu alam. Tapi tak apalah, Ramadan tu lambat lah apa, bukan lambat maknanya waktunya panjang, ada ayyam ma'dudat. Jadi kita akan dengarlah berbagai-bagai tazkirah nanti. Ala kulli hal, kita sambung kembali surah Yusuf. Yang kita pun maklum, Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ana akan baca daripada ayat yang ke-15 sehingga ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا آباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم.
Sambungan daripada tafsir surah Yusuf. Jadi pada pertemuan lepas kita cerita mukadimah kisah tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam yang asalnya bermimpi melihat ada 11 bintang, kau 11 kawkaban wasyamsa wal qamar. Dia mimpi dia nampak 11 bintang, sebiji matahari sebiji sahilah sebuah matahari dan bulan. Ketiga-tiga makhluk Allah yang besar ini sujud kepadanya ketika dia mimpi dia masih lagi budak. Lalu mimpi itu diceritakan kepada ayahandanya Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Nabi Yaqub kata kepada Nabi Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Yusuf, anakku, jangan ceritakan mimpi itu pada adik-beradik kau yang lain. Nanti adik-beradik kalau tahu mimpi tersebut, mereka akan buat fayakidu laka kaidah, mereka akan buat konspirasi ke atas engkau, wahai Yusuf. Ya, perancangan jahat ke atas engkau. Jadi kita pun cerita bagaimana Nabi Yaqub ni sayang benar ke Nabi Yusuf. Sayang Nabi Yaqub kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam itu dengan banyak sebab lah. Antaranya Nabi Yusuf ni anak yang baik. Sekali cakap dengar. Dia tak macam kita 18 kali mak bapak menengking tak dengar-dengar lagi. Oi. Contoh kan. Along. Kan. Kau pekak apa? Kan bau Dia sebut pekak apa dia? Baru dengar lepas pekak tu. Tak sebut pekak tak dengar. Jadi Nabi Allah Yusuf tak macam tu. So, ya bah. Tu sampai. Abang nak apa? Kan, baiknya Nabi Yusuf ni. Memang pesen dengar cakap abah. Yang kedua, dengan sebab kehandsoman Nabi Allah Yusuf. Ya. Kehandsoman yang Allah kurniakan kepada dia. Kita akan dengarlah nanti bagaimana dahsyatnya kehandsoman Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam. Jadi adik-beradik yang lain semua bengang kecuali kecuali seorang nama Bunyamin. Bunyamin ni adik kepada Nabi Allah Yusuf. Dia member dengan Nabi Allah Yusuf. Yang lain semua tak puas hati. Lalu satu hari 11 orang ataupun 10 orang adik-beradik tolak Bunyamin, bermesyuarat nak buat apa dekat Yusuf. Kan? Dia kata apa? إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلي من أبينا منا. Dalam mesyuarat dia kata abah lebih sayang kepada Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Wa nahnu usbah. Kita orang ni apa cerita? Kita ni apa cerita? Jadi adik-beradik tak puas hati. Bila tak puas hati, macam-macam pendapat dikeluarkan nak buat apa dekat Yusuf. Antara pendapat yang paling brutal, adik-beradik kata, tulu Yusuf. Bunuh aja Yusuf. Bunuh. Sampai macam tu sekali ya. Dengan sebab tak puas hati. Dengan sebab apa orang kata, kasih sayang tak sama rata. Sebab tu kita dah sebut juga pada pertemuan lepas, haram hukumnya mak bapak pilih kasih dengan anak-anak dia. Haram, tak boleh. Macam mana kita sayang dekat anak kita, ramai-ramai ada 8, ada 10, ada 12, ada 1 habislah kan. Mana lebih 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau kita sayang sangat dekat seorang anak-anak kita tu, jangan ditunjukkan depan anak-anak yang lain. Kan? Jangan tunjukkan depan anak-anak yang lain. Kalau tak nanti adik-beradik lain basah hati. Akhir satu hari diorang pun minta izin dengan Nabi Yaqub bapa mereka untuk ajak Nabi Yusuf bermain di luar rumah. Menurut sejarah cerita, ketika waktu main petang-petang, adik-beradik semua main. Nabi Yusuf seorang tak main, dia akan duduk dengan bapa dia Nabi Yaqub. Duduk dengan abah. Anak abah lah katakan. Dia tak benarkan Nabi Yusuf ni main dengan adik-beradik yang lain. Berasa tak sedap hati. Satu hari setelah dia pakat, katalah adik-beradik ini, dia kata, qalu ya abana
ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Adik-adik kata, abah, kenapa abah tak percaya kat kita orang? Kita orang kan ramai, kita orang boleh jaga Yusuf je, no problemnya. Besok kita nak ajak Yusuf main dengan kita orang, boleh tak abah? Main polis sentri, main kondak-konde, boleh tak abah? Nabi Yaqub tak percaya tengok muka boleh percaya ke puak ni. Ni macam ada something je kan. Aku tak percaya. Tapi bila anak-anak dah bereria minta sangat, Nabi Yusuf pun lepaskan Nabi Yaqub untuk main dengan adik-beradik dia ni. Ini dalam cerita yang disebutkan tu, masa Nabi Yaqub lepaskan Nabi Yusuf tu, dia peluk lama Nabi Yusuf, macam berasa sesuatu akan berlaku dekat anak dia ni. Dia lama, dia peluk, dia cium macam kan. Adik-beradik lain tengok lagi bengang, natang sungguh. Kalau Yusuf tu peluk aja, hak kita ni tobat haram tak peluk. Marahnya adik-beradik lain tengok je kan. Lama Nabi aku peluk, lepas tu, so jaga elok ya, jangan nakal Yusuf. Okay bah, bye bye. Kan main. Itu cerita bulan lepas. Ni baru nak start lah malam ni. Sambungan ceritanya tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf kata, Nabi Yaqub kata, aku bimbang kalau korang bawa adik kau nanti la in akalahu zi'bu, kan kau bimbang kena makan serigala. Dekat padang pasir tu banyak serigala. Adik-beradik kata, alabah, la in akalahu zi'bu wa nahnu usbatun inna idza la khasirun. Mana mungkin boleh makan serigala bah? Kita orang kan ramai, adik-beradik kan ramai. Abang Alung ada, Angah ada, Acik ada, Anda ada, Hitam ada, macam-macam ada. Kita orang boleh lawan lah serigala tu, don't worry lah. Kalau kita orang tak boleh pertahankan Yusuf seorang, inna idzal khasirun, tak ada faedah kita orang ni. Adik-beradik apa benda kita orang ni? Padahal diorang dah buat sesuatu dah, nak rancang untuk belasah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wahum la yashkurun. Ceritakan kat sini. Qal wa qad akhadhuhu min indi abihi fima yuzhiruna lahu ikraman lahu wa basatan wa sharhan li sadrihi wa idkhalan alayhi fayuqal inna Yaqub alayhi salatu wasalam lamma ba'athahu ma'ahu dhammahu ilayhi wa qabbalahu wa da'a lahu. Jadi macam saya ceritakan tadi, dikatakan ketika Nabi Allah Yaqub melepaskan Nabi Allah Yusuf, dipeluknya Nabi Yusuf tu, diciumnya Nabi Yusuf tu dan didoakannya. Dia pun bawalah Nabi Yusuf. Falamma zahabu bihi, tatkala mereka bawa Nabi Yusuf pergi ke tempat yang diorang rancang tu. Wa ajma'u, dan mereka telah berpakat daripada asal apa yang mereka pakatkan itu untuk apa? Untuk bunuh Nabi Yusuf. Tapi abang yang suruh kata, kau jangan, tu adik-beradik kita, jangan dibunuh. Habis nak buat apa? Kita buang dalam telaga buruk, dalam telaga. Wa ajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Lalu adik-beradik ni pun pakat untuk buang Nabi Allah Yusuf dalam telaga buruk. Dia kata dekat sini, qal ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه وفعل من ضرب ونحوه ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه. Elok je beberapa meter lah kita kata keluar daripada rumah. Elok je Nabi Yaqub dah tak nampak. Mukadimah adik-beradik pergi kat Nabi Yusuf ni, kalapang kepuk belakang. Apa sal ni? Nabi Yusuf kata, apa sal ni pukul kita ni, tak tahu apa-apa ni, tiba-tiba je pukul. Cuci cerita kan. Lepas sudahlah kau, jangan cakap banyak kau. Kepuk. Sebelum sampai kat lokasi tu, di belasahnya Nabi Allah Yusuf. Lama dah adik-beradik dendam ni, inilah peluang nak belasah. Kelapang. Min syatmin, dimaki pelotak kau, sudahlah kau, sikit-sikit nak abah, sikit abah, manjang. Kalau raya, baju raya kau seorang, kita tak apa, kita satu raya je. Contohlah macam tu. Ya, kalau main mercun, kau dulu main mercun, kita tak dapat main mercun. Kalau beli, tengok Upin Ipin, kau dulu. Semua macam itulah lebih kurangnya. Adik-beradik semua tak puas hati belaka. Kau nak semua dapat, kita apa dapat? Pelepak, kutuk, maki dan sebagainya. Sampailah dekat telaga tu.
Warabatu, lalu adik-beradik ni ikat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Meronta-ronta Nabi Yusuf, tolong janganlah buat kita macam ni, kita tak tahu apa-apa. Abah sial ke Nabi Yusuf, kecil lagi masa tu. Lalu diikat Nabi Yusuf dekat telaga tu kan, dekat tali timba tu. Wadalluhu fihi wa ja'ala idza laja'a ila wahidin minhum latamahu wa shatamahu wa idza tashabbata bihafatil bi'ri darabuhu ala yadayhi. Bila Nabi Yusuf ni minta tolong, janganlah macam ni kat kita, tolonglah, kita tak tahu apa ni, tolong kenapa ni bang, kat surau kau. Maki Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf pegang hafatil bi'ri, tepi telaga ni kan tak nak orang nak turunkan dia telaga tu, dia tak nak abang-abang dipukul tangan. Angkat tangan kau, kelepu, angkat tangan kau, pelepak kan. Summa qata'u bil habl min nisfil masafati fasaqata fil bi'ri faghamarahu fasa'ida ila sakhratin takunu fi wasatihi yuqalu laha ar-raghufah. Diturunkan sampai separuh tali tu tak dan jatuh dalam telaga. Abang-abang dah potong tali, jatuhlah Nabi Allah Yusuf dalam telaga. Jatuh dalam telaga tu. Takdir Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Telaga tu tak penuh dengan air lah. Dekat tengah-tengah telaga tu ada sakhrah, ada batu yang besar. Bila Nabi Yusuf jatuh dalam telaga tu, dia pun berpaut dekat batu tu, naik semula atas batu, duduklah seorang-seorang, tak tahu apa benda, dibuang oleh adik-beradik. Dalam tafsir Sawi cerita, lama ulqiya Yusuf fil jubbi uziba aw azuba ma'uha fakana yughnihi 'an at-ta'ami wasyarab wa dakhala 'alayhi Jibril fa'anasa bihi falamma amsa nahada liyadhhab faqala innaka idza kharajta istawhashta. Dia kata ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam dibuang dalam telaga tu, air telaga tu air yang tawar, diminum, lapar, diminum air tu. Lalu Jibril alaihi salatu wasallam turun bertemu dengan Nabi Allah Yusuf dalam telaga tu, dan dikata dekat Yusuf, kau jangan takut, Allah bersama-sama dengan kau Yusuf. Sebab tu ada ulama kata kehebatan Nabi Allah Yusuf ni, daripada kecil lagi dah Jibril turun jumpa dia. Jibril turun, bahasa kita kata membawa wahyu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Qal, dia kata dekat sini Jibril turun. Faqala Jibril innaka la tahzan mimma anta fih fa inna laka min dhalika farajan wa makhrajan hasanan wa sayansuruka Allahu alaihim wa yu'lika wa yarfa'u darajataka. Jibril kata, wahai Yusuf, kau jangan sedih, Allah Ta'ala akan beri bantuan kepada engkau. Jadi bila adik-adik dah buang dalam telaga, apa Allah Ta'ala kata? Wa auhayna ilaihi, kami telah mewahyukan kepada Nabi Allah Yusuf, latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. Satu hari nanti kisah yang adik-beradik buat dekat Nabi Allah Yusuf ini akan Allah cakap, Allah akan beritakan kepada mak bapak mereka, kepada Nabi Allah Yusuf, dan dia sendiri akan tahu benda yang dia buat ini wahum la yash'urun. Sedangkan adik-beradik tak tahu pun, dia tak sedar. Satu hari nanti Allah akan cerita kejadian sebenar apa yang berlaku. Waja'u abahum isha'an yabkun. Lalu adik-beradik 10 orang ni pun balik rumah. Balik-balik dah maghrib, dah isya'. Balik-balik semua berlakon nangis. Isya'an yabkun. Balik dalam keadaan nangis. Semua nangis belaka, pakat nangis belaka. Lalu Nabi Allah Yaqub kata, kenapa? Apa saya korang nangis? Yang berlakon-berlakon ni pun kata, qalu ya abana inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Berkatalah wakil adik-beradik ni, ya abana, bah, ceritanya gini bah. Bapak dia mesti tanya, Yusuf mana Yusuf? Yusuf mana? Yusuf? Yusuf? Kan? Dia pandai dah. Dah ada skrip dah, semua dah siap dah.
Semua dah ada apa pengarah filem, pelakon tambahan, semua-semualah. Action. Jadi adik-beradik pun kata, inna zahabna nastabiqu. Gini bah, kita orang tadi adik-beradik semua zahabna nastabiqu, kita orang main lumba lari. Nastabiqu musabaqah, lumba lari. Masa kita lumba lari tu, wa tarakna yusufa 'inda mata'ina. Kami tinggalkan Nabi Yusuf dekat barang-barang kita orang ni kan. Bawa bekal kan, pergi main jauh-jauh ni bawa bekal, bawa air, bawa makanan, bawa cikedis, bawa twisties, friskies. Jadi Yusuf duduk kat situ lah. Dia kecil lagi, dia nak lari dia tak larat. Kita orang suruhlah adik Yusuf jaga makanan, jaga minuman tu. Tiba-tiba fa'akalahu dhi'bu, datang serigala makan adik Yusuf nangis. Yang lain lagi nangis lagi kuat. Fa'akalahu dhi'bu, habis kena makan dengan serigala nangis belaka. Apa yang sulung kata? Wa ma anta bimu'minin lana, tapi confirm abah tak percaya kat kita orang. Belum apa-apa dah mengaku kelentong. Wa ma anta bimu'minin lana, tapi confirm abah tak percaya kat kita orang. Memang kau kelentong pun. Kau buang, kau kata kena makan dengan serigala. Walau kunna sadikin, walaupun kita orang cakap betul kita orang bercakap betul tak tipu. Padahal bohong kan, bohong bapak sendiri. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Lalu adik-beradik ni kata, kalau abah tak percaya abah tengok ni. Dia orang pun bawa kepada Nabi Allah Yaqub bukti kejadian. Baju Nabi Allah Yusuf. Jadi masa dia orang buang Nabi Yusuf tu, dia buka baju Nabi Yusuf, waktu dia buang dalam telaga, lalu dia pun tangkap seekor anak kambing, disembelih kambing tu, lalu darah kambing itu dibasahkan dekat baju Nabi Allah Yusuf. Waja'u ala qamisihi bidamin kazibin. Abah tak percaya, abah tengok. Ini bahan bukti. Kita dapat baju je Yusuf dah tak ada, seluar pun tak ada. Dia makan belaka, baju je sempat tinggal. Nabi Allah Yaqub ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah, Nabi Allah Yaqub ni seorang bapa yang cukup baik, pemaaf, tak garang langsung orangnya. Baik sungguh-sungguh. Bila dia tengok kan, dia kata apa? Qala bal sawwalat lakum anfusakum amran. Nabi Yaqub tengok je baju. Pasal apa tahu? Baju tu berdarah tahu. Tapi langsung tak koyak. Apa kata Nabi Yaqub? Baik benar segala makan Yusuf ni. Macam mana dia makan je tak koyak langsung baju Yusuf. Apa cerita ni? Nabi Yaqub kata, sepatutnya kalau kena makan serigala, koyak rabak lah kan, macam tu. Ini macam serigala kata, buka baju. Buka. Ini tangan buka kan. Nampak sangat berlakonnya tu. Kan? Macam orang tuduh bersih buat molotov koktel lah. Super juga kan. Dia kata kita buat bom petrol. Cuba kau tengok rupa botol bom petrol tu, cantik je rupa botolnya tu kan. Sama pattern aja. Lepas tu dia sumbu pun sama sumbu dia belaka. Macam pakat-pakat aja. Kan? Apa cerita bom tu, apa cerita sekarang? Wallahu a'lam. Bohong. Senang cerita bohong, nipu. Ya. Maka benda berlaku ni dah lama Syekh. Bukan zaman kita. Zaman Nabi Yaqub dah ada dah. Nabi Yaqub kata baik benar segala ni ya. Dia makannya Yusuf tak koyak baju. Segala apalah ni. Ada riwayat kata, ma ahlamu hadha dhi'b ya'kulu ibni wa la yaqidu qamisihi. Qila innahum atauhu bi dhi'bin wa qalu hadha akalahu. Ada riwayat diceritakan di kalangan Bani Israel, adik-beradik ni ditangkap seekor serigala. Serigala pun tangkap sekali, tak pasal-pasal. Abah tak percaya ni bahan bukti. Ni serigala yang makan. Abah tengok muka dia. Nabi Yaqub tengok je muka serigala ni. Lalu Nabi Yaqub bercakap dengan serigala, ayyuhal dhi'b, anta akalta walidi wa thamarata fuadi. Nabi Yaqub kata, wahai serigala, betul ke engkau yang makan anak aku, engkau makan buah hatiku? Lalu dengan izin Allah, serigala ni bercakap. Apa kata serigala? Wallahi ma akaltu waladaka wala ra'aitu qattu. Lebih kurang macam itulah bahasa kartun serigala kan, suara dia. Serigala bersumpah,
wallahi demi Allah, saya tak makan pun anak tuan, dan saya tak tengok pun anak tuan. Serigala tu kata, tuan-tuan janganlah pelik dengar cerita aku ni. Nabi SAW pernah cerita kan, di zaman dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang pengembala lembu. Dia ni mengembala lembu, lepas tu dia belasah, dia rotan, lepas tu dia naik atas lembu ni. Bila dia belasah, dia rotan, dia naik atas lembu, tiba-tiba lembu ni paling ke dia kat belakang macam tu. Dia kata apa? Aku diciptakan Allah bukan untuk tunggangan, turun. Dia kata macam tu, terperanjat tuan lembu ni. Jadi lembu tu bercakap. Bila lembu tu bercakap, para sahabat yang dengar cerita Nabi ni, baqaratun tatakallamu ya Rasulullah, lembu bercakap ya Rasulullah. Nabi kata apa? Naam, amantu bihi wa Abu Bakrin wa Umar. Aku beriman dengan cerita ini, Abu Bakar juga beriman, Umar pun beriman. Sedangkan Abu Bakar dengan Umar tak ada dalam peristiwa tersebut. Mana tak ada dalam ketika Nabi ceritakan hadis ni, Abu Bakar tak ada, Umar pun tak ada. Tapi nak sebut betapa mulianya kedudukan orang sahabat ini, Nabi kata aku beriman dengan cerita ini, Abu Bakar pun beriman, Umar pun beriman juga, ya. Jadi nak ceritanya tidak mustahil, benda-benda mukjizat yang Allah kurniakan kepada para nabi dan rasul. Jadi serigala ni kata, saya tak makan pun anak tuan, saya tak kenal pun. Apa kata serigala ni lagi? Wala yahilu lana an na'kula luhumal anbiya, dan kami tidak diizinkan Allah untuk memakan daging para nabi. Ambil kau, rupa-rupa serigala pun tahu halal haram. Serigala pun tahu halal haram. Dia kata tak boleh, daging nabi, daging rasul hukumnya haram. Dia kata tak ada cop jakim, tak boleh makan. Bagusnya. Faqala lahu Ya'qub, okey kalau macam tu, fa kaifa waqa'ta bi ardi Kan'an, macam mana pula kau boleh tersesat dekat kampung ni, dekat bumi Kan'an, macam mana pula boleh sampai kat sini? Apa kata serigala ni tuan-tuan? Jitu lisilatir rahmi fa akhudhu wa atubi ilaika fa atlaqahu Ya'qub. Serigala kata, saya datang tuan untuk menyambung silaturahim dengan adik-adik saya yang hilang. Rupa-rupa serigala tu datang nak beraya, kau tahu tak? Cari anak beranak dia hilang lama. Macam tu lah lebih kurang. Cari mana adik-adik dia, tengah-tengah cari kena tangkap dengan anak Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub kata, kalau beginilah kau cakap, aku lepaskan kau. Dia pun lepaskan serigala tu lari. Jadi Nabi Allah Ya'qub bila tengok baju tu, dia kata macam ada sesuatu je yang korang sorok dekat Abah. Bal sawadat lakum anfusakum amran, ada benda yang kau sorok dekat Abah ni. Fasabrun jamil, Nabi Ya'qub kata, sabarlah benda yang paling baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, Allah Tuhan yang akan membantu apa yang kamu sebutkan. Mana kamu kata Yusuf kena makan ke, kena ngap ke, kena apa, Allah lah sebaik-baik pembantu. Jadi tuan-tuan, ada dua benda lah. Yang pertama macam saya sebutkan tadi, Nabi Allah Ya'qub ni seorang Nabi yang terlalu baik dengan anak-anak, tak marah langsung. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Masa dulu saya belajar surah ni dengan bapa mertua saya lah. Masa tu saya belajar dengan dia lagi lah. Bapa mertua aku ni bukan nak ngempin bapa mertua, tak. Dia anak ramai. Pasal bini dia 3 orang. Tapi bukan nak cakap, dia dengan anak tuan-tuan lembut-lembut sungguh-sungguh dengan anak dia. Ya, baik sungguh dengan anak-anak. Anak pun tak tahu kenapa, mungkin dia terkesan dengan surah Yusuf. Dia suka ngajar surah Yusuf ni. Bayang dia panggil aku menantu, dia panggil apa? Kalau aku cakap kau tak percaya nanti. Sayang, dah makan? Sayang, kau bayang. Bapak betul panggil aku sayang, pergilah. Bini aku pun tak panggil aku sayang, kau tahu. Bapak mertua aku panggil aku sayang. Korang punya bapak mertua ada macam tu? Ada? Boleh belah lah, confirm tak ada. Bapak mertua Ana je dipanggil aku, sayang nak makan. Aku itu nak kata apa? Tapi memang pak mertua saya orangnya terlalu lembut dengan anak-anak. Sensitif benar orangnya. Kita balik jumpa dia nangis peluk kan. Orang terlalu sensitif. Tapi memang
Dia dulu ngajar kita dalam surah Yusuf ni lah. Wallahu alam, mungkin dia terkesan dengan Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam sampai macam tu. Dia tak bagi langsung marah-marah anak, tengking-tengking anak, tak bagi langsung kan. Memang dengan anak sayang kan. Aku ni mula geli gak. Siapa panggil aku ni? Pak mentua aku panggil kelakar rasa. Okeylah tuan-tuan. Jadi yang pertama, Nabi Yaqub ni dia tengok baju tu, dia tahu. Tapi dia tak kata kau bohong Kau cakap betul-betul dengan abah. Kalau betul kena makan dengan segala, kenapa tak koyak rabak baju Yusuf? Kau jangan tipu abah. Jom kita cek darah ni, DNA apa? DNA orang ke segala ke apa ke? Tak ada, dia biar je. Lepas tu yang kedua, Nabi Yaqub ni terlalu sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamilun. Dia kata apa? As-sabrul jamil. Apakah makna kesabaran yang paling elok? As-sabrul ladzi la jazaa fihi. Kita sabar dalam keadaan kita langsung tak mengeluh. Ni yang payah ni tuan-tuan. Kita biasa kita boleh tak mengeluh, tapi lepas kita lepaskan perasaan kita lah. Contoh kita naik kereta, tiba-tiba na'udzubillah orang langgar, kelegang. Oi betul apa betul kau? Kita sawang ni belasah kutuk-kutuk dia kan. Lepas tu orang ramai pukul-pukul, "Bang sabar. Bang, istighfar. Kau dah maki setengah jam dah kau maki bola. Astagfirullahalazim kan. Baru istighfar kan, habis dah pahala kau. Dah habis dah, pasal kau dah maki dah. Habis dah pahala. Jadi, yang lebih afdal ni macam mana? Caranya, na'udzubillah, kena langgar, padang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Sampai polis trafik datang. Kenapa bang? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Memang insaf gila lah. Ada orang macam tu? Mana ada. Itulah sabar yang paling hebat sekali. Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Sabar tu dikira pahala yang paling tinggi levelnya bila kau kena as-sadmatil ula, pam kau kena. Terus kau kata Allah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus kita sabar pada Allah. Kan? Macam pergi bersih lah kan. Kena kena matu betul-betul darah ni kan. Astaghfirullah ajibna minan nar kan. Kalau boleh buat macam tu, tapi sebelum keluar tu makin dulu mata faru bewak macam-macam kan. Timbul persoalan, habis boleh ke tidak tu ustaz? Kan? Boleh ke tidak? Orang tembak kita maki, boleh ke tak boleh? Boleh. Apa hadisnya, apa dalilnya? Kalau tuan-tuan masih ingat lagi masa khutbah Jumaat saya beberapa minggu, besoknya bersih hari tu khutbahnya, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah kata, Allah tak suka dengar perkataan yang tak elok keluar daripada mulut manusia. Perkataan yang tak elok ni Allah tak suka dengar illa man zulim, kecuali kalau engkau dizalimi. Kalau kita dizalimi, itu lain cerita. Sebab tu ada doa orang yang dizalimi. Kan Nabi kata ittaqu da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutilah kamu doa orang-orang yang dizalimi, maka tidak ada hijab antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mentafsirkan fasabrun jamil, sabrun la syakwa fih. Kesabaran tanpa mengadu kepada sesiapa. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mampu level tu tuan-tuan. Contoh kita sakit kan, kita tak cerita ke orang sakit, senyap aja kan. Senyap, sakit, demam, darah tinggi, kecil manis, sakit jantung, sampai tahu-tahu meninggal dah. Kan bagus macam tu? Boleh. Tahu meninggal dah kita kan. Itu level tinggi lah kalau macam tu. Tapi Nabi suruh kita berubat, suruh berubat sallallahu alaihi wasallam. قال ثلاث من الصبر ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. Jangan kita ceritakan tentang kesakitan kita, tentang masalah kita,
dan jangan kita memuji diri kita. Itu makna kesabaran. Tak payah cerita kat orang, sabar, dan jangan cerita kebaikan diri kita kepada manusia. Okey. Jadi Nabi Allah Yaqub kata, kalau macam tak apalah, nak kata macam mana, kau dah kata adik kena makan serigala, sabar je lah. Nabi Yaqub kata. Nabi Yaqub ni dah tua dah. Waja'at sayyaratun. Allah pun sambung cerita. Beberapa hari kemudian datang satu rombongan. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu. Satu rombongan melintasi padang pasir. Diorang pun singgah dekat telaga yang Nabi Yusuf dibuang dalam tu. Lalu salah seorang daripada yang dalam rombongan ini nak minum air telaga. Dia pun turunkan baldi timba tu kan, ke bawah, ke dalam tu. Ceritanya lagi, masa rombongan tu pergi ambil air kat telaga, adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni follow rombongan ni. Ada orang pergi kat telaga lah. Kita tengok dia buat apa, cuba tengok. Dia pergi tengok. Masa orang tu tarik air, pasal berat semacam ni dia kata kan. Tarik. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Tarik tengok ada budak Nabi Yusuf. Dia kata dekat sini Nabi Yusuf orangnya masa kecil-kecil tu cantik sangat. Matanya bulat, kulit putih melepak, bibirnya merah, cantik sangat. Lalu yang tarik tali ni, yang tarik tali timba, dia kata, ya busyra hadza gulam, khabar gembira woi, kita dapat budak lah, budak ni barang baik ni, kan. Jadi bila dia orang bawa naik ke atas, masa tu adik-beradik ni ingat Nabi Yusuf dah mati. Lah, hidup lagi rupanya. Jadi takut pecah rahsia, takut berita tu sampai dekat abah, dekat rumah Nabi Yaqub. Lalu adik-beradik ni pergi ke rumah rombongan ni. Dia kata apa? Bang. Apa dia? Lah, kat sini rupanya budak ni duduk. Dia kata ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak tahu benda. Pasal kan, baru nak cakap, dia lepuk lah. Kalau kau senyap. Yang pasal ni. Bang, dia ni, budak ni, hamba kita orang tu tak? Dia kata hamba pula. Nabi Yusuf tu dia kata hamba ni melarikan diri, kerja pemalas, degil. Lepas tu lagi rupa-rupanya nurut dalam telaga. Dia belasah pum. Dia dah belasah. Dia kata gini, bang, kita pun malas nak bela, serabut dah. Ambil lah berapa ringgit nak, kita jualkan dekat abang. Lalu sekali adik-beradik ni pakat jual Nabi Yusuf dekat peniaga yang lalu dekat padang pasir ni. Washarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Lalu dijual Nabi Yusuf itu dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dia kata dekat sini ada riwayat yang mengatakan qalu ba'uhu bi 20 dirham wa 40 dirham. Ada katanya dia jual Nabi Yusuf tu dengan harga lebih kurang 20 dirham. Ada kata paling mahal pun 40 dirham saja. Jualkan adik tu dekat peniaga ni supaya diorang ambil Nabi Yusuf, bawa lari jauh-jauh. Dalam ayat ni kata, ayat yang ke-19 ni, wallahu alimun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang adik-beradik tu buat dekat Nabi Yusuf. Jadi kan ayat wallahu alimun bima ya'malun ni, ulama kata ayat ini bila Allah Taala turunkan, Allah cerita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi motivasi kepada Nabi Muhammad. Apa sahaja perancangan jahat kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Maha mengetahui. Lambat laun Allah akan balas segala kejahatan, kezaliman yang mereka lakukan. Tak kira siapa sahaja yang buat zalim. Allah kata apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu sangka Allah lalai, Allah leka tentang apa-apa yang dilakukan oleh golongan-golongan yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lalu semenjak pada hari itulah Nabi Yusuf terus berpisah, makin jauh berpisahnya daripada keluarga, daripada adik-beradik, dibawa sehinggalah masuk ke, katanya ke negara Mesir. Nabi Yaqub ni tak tahulah, siang malam pagi petang berdoa, ya Allah selamatkan anak aku, ya Allah selamatkan anak aku. Nak tahu selamat ke tidak?
sehingga bertemu di episod yang menyaspenkan pada pertemuan akan datang. Cuma di akhir ni tuan-tuan, sedikit untuk Ramadan, untuk pesanan diri saya dan kita semua. Jadi insya-Allah kita akan puasa tak lama lagi. Kadang-kadang terfikir dekat benak saya tuan-tuan, betapa Allah Subhanahu Wa Taala ni sayang ke kita. 11 bulan kita buat dosa tuan-tuan. 11 bulan kita ni buat dosa, kan? Tiba-tiba ada satu bulan tu Allah kata aku nak ampunkan dosa kamu. Bila? Ramadan. Sayangnya Allah pada kita ni sampai disediakan satu bulan untuk aku ampunkan dosa kamu. Kalau kita ni manusia, saya tuan-tuan, tak guna betul-betul peluang sebulan Ramadan ni, goblok benar dah kita, kan? Allah dah janji nak ampunkan dosa. Allah sampai kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Bila hamba-Ku minta, aku hampir, aku akan makbulkan doa-doa kamu. Di Ramadan merupakan bulan yang penuh diberkati. Allah nak ampunkan dosa kita. Yang Nabi kata, iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin. Bila datangnya Ramadan, semua kita tahu belaka akan berlaku 3 perkara. Iza ja'a Ramadan, yang pertama, futihat abwabul jannah, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Syurga ni sifat dia sentiasa tertutup rapat. Sentiasa tertutup rapat. Pasal apa? Pasal dia barang mahal, barang baik punya. Barang mahal, barang baik punya, dia tak mudah tenganga. Dia tutup macam tu, ya? Tak ditunjuk-tunjukkan. Sebab tu muslimat, perempuan yang tutup auratnya, itu barang mahal. Ada pun perempuan yang tak reti bahasa, tak reti pakai tudung, yang pakai macam mak lampir, yang macam pontianak harum sundal malam, yang pakai baju ketat padat tertarik menarik macam bom. Ini tak ada harga. Sebab apa? Tenganga je rupanya, ya? Syurga benda mahal. Dia hanya terbuka setahun sekali je, fi Ramadan. Bidadari akan menghiasi syurga secantik-cantiknya. Bidadari dah shopping awal lagi, Syekh. Dekat Nagoya, dekat Kamda, di shopping belaka kan, pasang apa benda tu, langsir-langsir, rondo-rondo, ropo-ropo kan. Kenapa? Untuk menyambut Ramadan. Syurga itu dihiasi ketika Ramadan. Kita terbalik. Kita time Ramadan, rumah kita macam kapal karam, muka poyo belaka, muka macam siput sedut belaka, tak ada mood kan. Nak dekat habis Ramadan, barulah seronok, ceria belaka, pasang langsir lah apa. Kenapa? Pasal seronoknya kita meninggalkan Ramadan. Kan terbalik tu. Maka Nabi kata futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Yang kedua, wa ughliqat abwabu jahannam. Ughliqat dalam bahasa Arab dengan makna dikunci rapat pintu neraka jahanam. Neraka pula sifat dia sentiasa tenganga, berapi, berasap, tak pernah tertutup. Ditutup setahun sekali je. Bila? Dalam bulan Ramadan. Ughliqat, ditutup rapat sampai wap, asap pun tak keluar tuan-tuan. Rapat ditutup ni, asap pun tak keluar. Maknanya apa? Yang boleh kita faham, maknanya kalau kita dalam Ramadan masih berasap lagi, kita ni lebih teruk pada pintu neraka tuan-tuan. Macam tu. Boleh faham tuan-tuan? Dan macam cerita aku ni maknanya udah lah isap okok tu kan. Neraka pun ada break, kau tahu tak? Neraka tak berasap bulan Ramadan. Kalau kau berasap juga, neraka kata wah caya sama lu lah bro. Kan? Apa barang bro, wah pun ada rehat, lu tak rehat apa. Jadi tuan-tuan, udah lah isap okok. Ramadan pun, semoga Ramadan ni menjadi ubat untuk kita berhenti isap rokok, insya-Allah. Amin. Tu berkat wali-wali tahfiz Quran ni. Kita wali juga tuan-tuan ni, tapi wali band. Jadi ughliqat, ditutup rapat serapat-rapatnya pintu neraka. Dan yang ketiga Nabi kata wasuffidatis syayatin, dibelenggu, diikat rapat syayatin, syaitan-syaitan. Maka para alim ulama ditanya, kenapa? Nah, dalam hadis Nabi kata syaitan diikat tapi maksiat tetap berlaku. Khilaf ulama. Pendapat pertama kata dalam kitab Ahsanul Kalam fi Fatawa wal Ahkam, fil Fatawa wal Ahkam, karangan almarhum Syekh Athiyatul Saqar, dia mentafsirkan makna dibelenggu syaitan ialah syaitan-syaitan yang hardcore tu, yang general tu,
Yang besar-besar tu, tu semua lepas belaka. Yang tu semua kena ikat. Yang lepas ni, yang lepas yang macam FRU tu, tu lepas tuan-tuan. Contoh ya. Yang peribet-peribet sapu, yang ni lepas belaka. Tapi yang hardcore, tu semua kena belenggu belaka. Satu. Riwayat kedua kata, semua kena ikat. Tapi sebelum syaitan ni diikat, ni hari ni kan, hari ni dengan besok, syaitan dah mula buat kempen habis-habisan, final countdown punya kempen habis-habisan. Dia akan cakap dekat nafsu, aku nak kena ikat dah besok lusa ni, kau tahu tak? Kau kacau kau punya, kau kasih kau punya kan, kau hasut, kau kasih rentung, kau bakar, kita bakar je. Maknanya macam tu, hasut biar kau puff, dia pun kena ikat. Jadi pesanan syaitan dalam diri manusia yang Allah katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Diri manusia itu memang perangannya suka buat maksiat. Lalu yang menghasut manusia ada dua benda, minal jinnati wan nas. Di kalangan jin, yang kena ikat tu jin, tapi masalah yang lepas itu minal jinnati wan nas, di kalangan manusia. Manusia pun ada juga yang buat kerja syaitan, mereka lah meneruskan gerak kerja syaitan. Setan kena ikat. TV ada, TV 1, TV 2, TV 3 suku, TV 9, Astro dan rakan-rakan sewaktu dengannya. Maka kita tengok TV ni siapa ownernya. Adakah syaitan? Tidak. Syaitan bukan ownernya, tetapi ownernya ialah manusia. Maka manusia inilah yang menyambung gerak kerja syaitan, memaparkan gambar-gambar yang tak elok, tak senonoh, artis-artis yang mendedahkan aurat. Syaitan dah kena ikat. Ada juga orang yang meneruskan gerak kerja syaitan. Maka orang yang buat gerak kerja syaitan, tuan-tuan kena ingat ya, ketika maksiat dikengkang, ketika syaitan diikat, tiba-tiba kita boleh lagi buat maksiat, maknanya kita ni memang jahat betul lah. Memang jahat betul lah kita ni. Setan dah kena ikat, kau buat juga maksiat, memang confirm kau jahat. Cakap banyak tak ada lah. Macam orang kata buat dosa kat Malaysia lain dengan buat dosa dekat Mekah lain. Dekat Malaysia kau buat dosa lah kan, tapi dekat Mekah lagi double dosa dia. Mekah tempat orang buat ibadat, sempat lagi kau merenduk dekat sana. Contoh kan, sempat lagi kau berdating, sempat lagi kau mengurat, sempat lagi kau buat maksiat. Kau ni gila apa? Itu Mekah, kau tahu tak? Makkah, Madinatul Munawwarah, sempat lagi kau buat maksiat. Begitulah juga dalam Ramadan. Setan kena ikat, kau buat juga maksiat, kau ni lebih teruk pada setan. Jadi nasihat saya, diri saya, tuan-tuan, kawan-kawan semua, jagalah aurat anak isteri kita. Ni tak lama bazar Ramadan ni, besok lusa start lah bazar Ramadan. Habis pahala kita. Bagai nak mati kita tahan lapar, nak pergi buka, beli apa orang kata, beli makan dekat bazar Ramadan. Aku malas tu. Harap-harap Allah izinkanlah tahun ni saya tak nak langsung pergi bazar Ramadan, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak. Kan? Kalau pergi pun hantar rumah je. Pasal tak jamin tuan-tuan, kita tak jamin kita boleh tahan mata kita. Kau bayang nak beli popiah contoh, nak boleh kecil popiah, habis pahala. Dia daripada sofa ke maruah kan, ni ke sofa sana maruah kan. Ni popiah ni, mana popiah ni kan. Melekat habis dekat baju-baju awet-awet lalu tu kan. Dah sampai kat kedai popiah, tengok awet, aduh lagi lawa pada popiah. Nak ceritanya macam mana kan. Kita pun tengok, aduh, aku tergoda dengan popiahnya. Kan. Habis pahala kita tuan-tuan. Daripada pagi kau puasa bagai dak mati, kau tahan lapar, kau tahan dahaga, tiba-tiba pada saat-saat, minit-minit, masa-masa kecederaan nak buka puasa, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amalan kita langsung ditolak oleh Allah dengan sebab maksiat yang kita buat pada akhir nak buka puasa tu. Saja je. Maka Nabi kata, kam min sa'imin, berapa ramai orang puasa, laisa lahu illal ju'i wal atash, dia hanya dapat lapar dan dahaga, langsung tak ada pahala. Ibarat katanya tuan-tuan, kita bekerja bagai nak mati, gaji tak dapat, bonus tak dapat. Kau nak macam tu? Orang gila je nak tuan-tuan. Kau kerja bagai nak mati, kerja ni dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan puasa, dengan istighfar, tiba-tiba habis pahala kita. Tak nak macam tu ya. Kita pun tak nak. Harap-harap tuan-tuan yang ada anak dara, yang ada isteri, wajib jaga hukum, wajib tudung biar labuh, pakaian biar labuh. Yang berniaga pun macam tu juga, cari rezeki halal, tapi pastikan pakaian menutup aurat. Kalau tak, habis pahala
ibadat puasa kita. Semoga Allah ampunkan dosa saya, dosa kita semua, dan semoga Allah Ta'ala menguji kepada kita keberkatan Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lepas, insya-Allah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير، تكبير، تكبير.